देखो कहते मेरे ख्याल नहीं बाणी आई है। तो उस वेले साध संगत ये सारी बाणी भगत कहते सन साड़ी भी जोड़ो। मारे प्यार नाल सन। कान्हा जी बड़े गुस्से विच हंकार सी कि मेरी बाणी मैं खुद उचारना। एक कवि नूं हंकार भी हो जाता है। मारे ने बिठा लिया, कहना जे चारों आयो तो एक करके सुना दो। तो सब तो पहला भगत कान्हा जी बोले। मारे कहते सुना फिर तू की कहना है। कहता ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद पुराण सब गावें, खोजद खोज न कोई रे। महाराज कहते ने ओही रे मैं ओही रे। इस बाणी विच ते कान्हा जी मैं दी बदबू आ रही है। ते हर जी हंकार ना पावे वेद कूक सुनावे। रब नूं ते हंकार पाउंदा ही नहीं है। ते तू इत्थे गल ही शुरू। इत्थे ते माशा कहंदे नानक नीच कहे विचार। इत्थे ते नानक सद भी क्या है, सद कुत्ता हुंदा है। इत्थे नानक अपने आप नूं दास कह रहा है। ते इत्थे तुसीं कह रहे हो मैं अपनी, मेरे इत्थे ते हंकार दी बदबू आ रही है। देखो बंदे दा हंकार नहीं जांदा, भावें अखीरला दम भी होवे। बुल्ले शाह एक गल बड़ी वधिया कहंदे ने जिहदे अंदर मैं हुंदी है ना वो कदी नहीं जाती। कहंदा फुल्लां दा मैं इत्र बनावां। फुल तो इत्र समझ दो, खुशबू जिहड़ी सेंट परफ्यूम। फुल्लां दा मैं इत्र बनावां, इत्र दा मैं दरिया वगावां। उस दरिया दे विच मैं तारी लावां, मच्छी वांग मैं छालां मारां, तां भी मेरी बो नहीं मुकनी जद तक मैं ना कड्डां। मतलब कि जिन्नी मर्जी ये भावें तू सारा तर के हो जा, पूरा तू इत्र दा दरिया वगा के दरिया दे विच तू तारी ला लै। तारी ला के तेरे अंदरों वो बदबू नहीं जानी। भाव कि तू भावें जिन्ने मर्जी खुशबूआं दे विच रह जा, जे अंदर मैं ना तो वो मैं नहीं जानी। जा कान्हा जी तुहाडी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं, गुरमत की कसवटी ते नहीं उतरती। हालांकि नाराज होके चला गया। इत्थों तक उन्हें यह भी कहता गुरु अर्जन देव महाराज ने मैनूं शाप दे दिता है। महाराज गुरु घर विच ना शाप ने ना वार है, कोई वार शाप नहीं। और इतना कड़वा बोल के गया, महाराज ने एक अखर भी नहीं बोलिया। हालांकि वह लाहौर भी नहीं पहुंच सकिया तो उसकी मौत हो गई सी। दूजा भगत आया, भगत पीलो जी। महाराज ने कहा तू भी सुना दे। कहंदा पीलो असां नालों से भले जमदियां सो मूए, उन्ना चिकड़ पाव ना बोड़िया ना औलौद पायले। महाराज ने जद उहदे कोलों सुनिया कहन लगे पीलू जी तुसी ते जम्मण मरण नूं ही निखिध कर दिता है। तुसी ते परमात्मा दे नियम नूं ही खराब कर दिता है। तुसी ते जन्म मरण नूं महाराज परमात्मा वालों जो देन है तुसी उहनूं कंडम कर दिता है। जन्म जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। महाराज कहंदे ने उहदे हुक्म विच ते तुसी की कीता? तुसी ते उहदे हुक्म दी उलंघना कर दित्ती। तुसी ते जम्मण मरण नूं निखिध कर दिता है। इस करके तुहाडी बाणी भी इस गुरमत की कसवटी ते नहीं उतरती, ग्रंथ साहिब विच नहीं, असी आदि ग्रंथ विच नहीं जोड़ सकते। छज्जू भगत जी आए। महाराज क्या सुनाओ जी भगत जी, छज्जू जी तुसी भी सुनाओ। कहंदे ने कागद संधि पुतली तो ना त्रिया निहार, यो ही मार लिजावई जथा सलोचन पार। कहंदे ने तुसी ते ना औरत जात की निंदा कर दी है। तुसी ऐसी बोल पढ़े ने, तुसी औरत नूं निखिध कर दिता है। पर गुरु नानक दे घर ऐसा नहीं है। इत्थे सम्मान मिलिया है लेडीज़ नूं। हालांकि अज भी कई धर्मां दे अंदर, मैं इत्थों तक धार्मिक स्थानां ते भी लेडीज़ नहीं जा सकदियां, मैनूं खिमा कर देना। पर इन्हां ने दर्जा बराबर दा गुरु साहब ने दिता है। महाराज कहंदे ने भंड जम्मीए भंड निमीए, भंड मंगण वे आओ, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह,
ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ, ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਡ ਨੂੰ ਭੰਡ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ। ਨਿੰਮੀਏ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਨਿੰਮੇਗੇ ਹੋ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਓ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਓ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਭੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ, ਭੰਡੋ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਭੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਔਰਤ, ਜਵਾਨ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੂੰਗਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ, ਓਲੀਏ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਭੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਲੰਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਧੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜੇ। ਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਜ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਦਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੀਏ। ਤੋ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਭਗਤ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਕੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾ ਸਾਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਬਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਦ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਸਨਾ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੁਛ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੋਗੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਰ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ, ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕ ਨੇ, ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਕੂਕ ਜਿੰਨਾ ਕੂਕ ਸਕਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਬੋਲ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨਕੀਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ। ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਪਚੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹੀਏ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਾਂਗੀ, ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਪੂਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਪਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਸ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਭਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 3 ਭੱਬੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਭੱਬਾ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਹ 3 ਭੱਬੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇ ਸਨ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੋਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਇਤਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਗਾਈ ਹੈ। ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨ ਇਹ ਬੇਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੰਗ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਜਦ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਹੱਟ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹੱਟ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 98 ਸਾਲ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। 98 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿ, ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਿਆ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮਸਰ ਹੈ, ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੋ ਤਾਬੀਏ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਬੈਠੇ।
ते की किया, बाबा बुड्ढा जी खोलो ग्रंथ, लहो आवाज, सुने सब पंथ। बाबा बुड्ढा बोला, ये जो अल्फाज ने, सुई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुआवी ताल सुआवा, विच अमृत जल छाया राम। ये हुक्मनामा आया ते महाराज ने फिर उस वेले सारी संगत दा धन्नवाद किया, ग्रंथ दे मत्था टेकिया। उस दिन तो बाद महाराज पलंग ते विराजमान नहीं होए। अज भी तुसी अकाल तख्त कोठा साहब जाओ ना, जिथे महाराज की सुहारी विराजमान होंदी है ना, जिस पलंग ते महाराज नूं विराजमान, जिथों लैके हरमंदर साहब आते हैं, उत्थे एक सुच्ची चिट्टी चादर थल्ले विछाई होंदी है। महाराज भावना नाल कि गुरु अर्जन देव महाराज जिस दिन ग्रंथ साहब जी दी प्रकाश किया, उस दिन तो बाद महाराज कित्थे भी पलंग ते या मंजे ते नहीं आराम किया। उस टाइम महाराज ने पलंग ते नहीं, नीचे जमीन ते चादर विछा के फिर आराम करते सन। अज भी भावना दे नाल कोठा साहब जदों महाराज का स्वरूप तैयार जदों सवेरे लियाते ना, थल्ले चिट्टी चादर रोज़ चेंज होती है, रोज़ इस भावना नाल विछाई जाती है कि गुरु अर्जन देव महाराज आप विराजमान ने। तो अज दे दिन प्रकाश होया, सानू शब्द का ज्ञान दिता। शब्द ही, एक शब्द ही असी परमात्मा तक पहुँच सकने हैं। मैं एक गल कह के फिर समाप्ति करांगा, गल साड़ी पकड़ विच आ जाए। अक्सर विचारा महाराज सेवा लैंदे हैं। एक जगह ते विचार हो रही सी ते दास ने वैसे जिक्र किया, मैं कहा जी शब्द गुरु है साडा, ते शब्दां दे नाल ही असी परमात्मा तक पहुँच सकने हाँ, क्योंकि ये निर्गुण स्वरूप है। जदों महाराज सरगुण स्वरूप ही सन, देह विच सन, उदों ते असी चरण भी छो सकते सन, घर बुला के प्रशादा भी छका सकते सन। पर जदों सतगुरु निर्गुण स्वरूप विच आ गए, बाणी देखो निर्गुण की होंदा है, निर्गुण होंदा है हुण मैं बोल रहा, दिखते नहीं रहा ना, आवाज़ दिखते नहीं रही ना, ये निर्गुण स्वरूप है। हवा, हवा नज़र नहीं आ रही पर महसूस हो रही है। रब भी एक बोल ने, शब्द है, ये महसूस करने वाली गल है। तो जब मैं विचार करके उठिया ना, माइक प्लीज़ बंद कर देना जरा, जो भी जिसका माइक है, वाहिगुरू। ते मनु एक चेन्नई तो एक छोटी बच्ची का फोन आ गया, दास नूं बहुत प्यार करती है। कहती वीर जी आज कथा आप जी की सुन रहे सां ते आप शब्द शब्द की गल कर रहे सो, मनु एक गल दसो अंकल जी, एक गल दसो कि शब्द राही असी रब नूं किवें पा सकने हैं। तुसीं गल शब्द ही कीती है। मैं क्या बच्ची गल तो तू ठीक की है, गुरबाणी भी कहती है कि गुर मूरत गुर शब्द है, शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बोरानंद। सारे शब्द दियां शब्द मरो तां फिर मरण ना होई, सारे शब्दां ने शब्द मरो फिर जीवो सदी तां फिर मरण ना होई। गुर का शब्द रखवारे चौंकी चो गिरद हमारे। मनु उस बच्ची ने कहा अंकल जी यह दसो फिर तुसीं शब्द की गल करते हो तो शब्द किवें रब तक पहुँचया जा सकता है। मैं कहा सवाल तेरा बड़ा, देखो इस गल की एक गहराई च उस बच्ची ने मेरी ना परीक्षा लैन वास्ते नहीं क्वेश्चन पूछा, अपनी नॉलेज वास्ते पूछा। देखो कई बार होंदा ना बंदे नूं पता होंदा है लेकिन वो जान के ना किसी नूं वेखना चाहता है कि इनू नॉलेज है कि नहीं है। अशोक ढिंगड़ा जी प्लीज़ माइक बंद कर दो, जरा मैनू डिस्टर्बेंस हो रही है वीर जी। अशोक ढिंगड़ा जी प्लीज़ दास की आवाज़ सुन रहे हैं तो बंद कर दो। मैं वैसे 5 मिनट तक समाप्ति कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसी गल है तो। हाँ जी वीर जी, एक्चुअली वीर जी मैं वीर जी कर रहा हूँ, फिर रिपीट वीर जी मैं करता पाया दोबारा ऑन कर रहे हैं बार बार। मैनू ना डिस्टर्बेंस होती है, मेरा ना माइंड थोड़ा जा। हाँ हाँ जी प्लीज़, एक कह के मैं समाप्ति कराँगा। वाहिगुरू
ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੇਨਈ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੇਨਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਨਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਦ ਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਨ ਮਾਈਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਚੇਨਈ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2200, ਜੋ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਨਈ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਖਾਲੀ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੜੌਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ GPS ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੋਨ ਮਾਈਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਨੈਵਰ। ਦੱਸੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਨਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਰਡਸ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਿੱਪਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧਣ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਆਪ ਜੜ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਪ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭੀ, ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ।
तो मैं उस बच्ची ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕ ਵਰਮ, ਬਈ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਬਸ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਗਿਣਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਕਿਹਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੰਮੀ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੰਮੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਡ, ਕਈ ਇੱਕਦਮ ਪੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ, ਅਕਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ 1008 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹਰਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸਤਕਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਤ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ, ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 10 ਗੁਣਾ ਸਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ 10 ਗੁਣਾ ਸਤਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਪਿਆਰੇ।
तो महाराज किरपा करन ऐसे सतगुरु दे लड़ लगीए जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, खास तौर ਤੇ गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ मेरे गुरु ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। तो महाराज किरपा करन बेअंत भुੱਲਾਂ गलतियां ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵੀਰ ਤਿਲਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਕਾਮ ਦੇਨੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਔਗਣ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ ਦੇਗੀ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 7:40 ਤੱਕ। ਵੀਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।